Om Namo Venkateshwaya. I felt like startled and the shiver in my body. ஹாய் எவ்ரிவான். இன்னைக்கு வீடியோ பற்றி நான் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன்னா, திருப்பதி பிளான் எப்படி நாங்கள் போனோம், என்னென்ன எங்களுக்கு அனுபவம் நடந்துச்சுன்னு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணுற முன்னாடி வந்து எனக்கு என் லைஃப்பில் வந்து ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. ஒரு 6 மந்த் பிஃபோர் வந்து ஒரு விஷுவல் நான் பார்த்தேன். அந்த அந்த பார்த்த பலம் தான் வந்து இந்த திருப்பதி போன ட்ரிப்பு. ஸோ என்னன்னா வந்து த திங் இஸ் லைக் 6 மந்த் பிஃபோர் வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் ஐம் நாட் இன் அ ட்ரீம் ஆக்சுவலி. இட்ஸ் ஃபீல் லைக் அ பிளெஸ்ஸிங் ஆக்சுவலி. ஸோ ட்ரீம் பற்றி நான் ஒரு முக்கியமான காயை உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி ட்ரீம்னா கனவு சொப்பனங்கள் பறவையில்லை. ஸோ ட்ரீம்னா வந்து நம்ம அந்த ட்ரீம்குள்ளே நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அந்த ட்ரீம்குள்ளேயே ட்ராவல் பண்ணி அங்கே இருக்கிற இன்சிடென்ட்ல நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே வந்து இதை பற்றி நம்ம பார்ட்னர் கிட்ட இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி நான் பார்க்கும்போது நீ இருந்த அந்த 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 ட்ரீமில் வந்து நீயும் ஷேர் பண்ணிருந்த அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். அது வந்து ட்ரீம். ஆனால் நான் பார்த்தது ட்ரீம் கிடையாது, ஒரு பிளெஸ்ஸிங். ஒரு ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஸ்டார்டட் அண்ட் த ஷிவர் இன் மை பாடி. ஸோ இது இது நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு 6 மந்த் பேக் நான் போனோம். என்னென்னா வந்து என்னோட ஒய்ஃபை அதில் அவங்க இந்த மெயின் கேர்ள் ஆதிரா பற்றி தான், என் ஒய்ஃப் பற்றி தான் சொல்லணும். அவள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டீ பிரேக் டைமில் வந்து என்கிட்ட ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னால், நான் அதை ஆக்சுவலி மைண்ட் பண்ணல. நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஆஃபீஸ் விஷயமா நான் வந்து அப்படியே நான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி நான் அப்படியே மூவ் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நாங்கள் வந்து திரும்பியும் அதே மாதிரி ஒரு டீ பிரேக்கு, நான் வேற ஒரு 2 to 3 டேஸ் திரும்பி நான் டீ பிரேக்கு நானும் அங்கெல்லாம் உட்காந்துட்டோம். ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் மாதிரி அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, டிவியில் வந்து ஒரு விஷுவல் வந்துச்சு. விஷுவல் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் ஸ்பாட்லாம் பார்த்த உடனே இவ சொல்கிறா, இல்லை நான் உங்ககிட்ட அன்னைக்கு சொன்னேன்ல, நீங்கள் கவனிக்கல. இப்போ நான் அதே இந்த விஷுவல்ஸை நான் வந்து அன்னைக்கு நான் பார்த்தேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அது அந்த 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 டெம்பிள் அது என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நீ பார்த்தது வந்து திருப்பதின்னு. அவளுக்கு அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டா. அப்படியே ஷாக் ஆகி அவளை கொஞ்ச நேரம் அவளை மெஸ்பரைஸ் ஆகி என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அப்படியே ஐடில் ஆகிட்டா. ஒரு செகண்டில் மைண்ட் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு. ஸோ இது அவளுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளெஸ்ஸிங் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ நான் உங்ககிட்ட ஆரம்பத்தில் ஒன்று சொன்னேன்ல, இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவலான நான் ஒரு இது பார்த்தேன், ஒரு அமேசிங்கான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மொமெண்ட் நான் பார்த்தேன்னு சொன்னேன்ல. அது என்னன்னா வந்து பகவானோட முகம் கண்டது. பகவானோட முகம் கண்டுட்டு நான் பெட்டன்னு நான் ஜெம்ப் செய்யுது നോക്കി പറഞ്ഞ സമയം ആൾമോസ്റ്റ് മിഡ് ഏർലി മോർണിംഗ് 4 o'clock ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കത് ഞാൻ അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മന്ത്രം പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. ഞാൻ ആക്ച്വലി അവളുടെ പറഞ്ഞത് കൂടെ അല്ല ഞാൻ അത് ഇതുപോലെ കണ്ടതാണ്. വീണ്ടും ഉറങ്ങി. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണത് വന്ന് ആൾറെഡി ഇവൾക്ക് വന്ന് ലൊക്കേഷൻ ദൈവം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. அதுக்கப்புறமா தான் என்கிட்ட வந்து பகவான் வந்து அந்த ப்ரெசன்ஸ் எனக்கு காமிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி. ஸோ நான் அப்படி பார்க்கும்போது நான் அப்படிதான் நினச்சிருந்தேன், கடவுள் வந்து நீ அவளை கூப்பிட்டு வா, அதுதான் ஆண்டவன் வந்து எனக்கு காமிச்ச ஒரு பிளெஸ்ஸிங் அது. ஸோ நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து இது காமிச்சோட 3 months பிஃபோர் தான் ஸ்பெஷல் டிக்கெட் எடுக்கணும் திருப்பதிக்கு. இருக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கிட்டே கேட்டிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கிறவங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்காது, அது ரொம்ப ரேர் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைமே எங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது. ஜஸ்ட் நிறைய அந்த விளாக்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் பார்த்தோம். இந்த மாதிரி தான் புக்கிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. சரி ஓகே, நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். ஆப்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஆதார் கார்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன். ரெடி பண்ணி நான் வந்து புக் பண்ண போகிறேன். புக் பண்ணி போன உடனே அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஒரு போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகும். அந்த எத்தனை செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே ஓப்பன் ஆகும், ரெடியாக இருங்க, நீங்கள் எல்லாம் எங்களோட எல்லா மேண்டரேட்டி டீட்டெயில்ஸை ரெடியாக வச்சுக்கோங்க சொல்லிட்டு. கரெக்டாக நான் எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருந்தேன். டக்குன்னு உள்ளே போயிட்டேன். உள்ளே போனோடனே எனக்கு ஒரு மைண்டில் ஒரு டேட் இருந்துச்சு. அந்த டேட் நான் புக் பண்ணேன். புக் பண்ணும்போது திடீர்னு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து நான் வந்து தெரியாமல் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ கேம் பேக். வெளியே வந்துட்டேன்.
ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றேன்ல, எனக்கு அந்த ஐடியா வெளிய வந்த உடனே திரும்பி நான் உள்ள போகும்போது திரும்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு. திரும்பியும் அதுக்குள்ள டிக்கெட்டோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. இவ்வளோ டிக்கெட் தான் இருக்கு. தெரிஞ்சு போச்சு. ஐய்யய்யோ! இது கிடைக்குமா? கிடைக்காதான்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்ல. திரும்பி நான் புக் பண்றேன். புக் பண்ணோனே கரக்கி குத்தும்னு പറയില്ല. അതുപോലെ ഡേറ്റ് വന്ന് കറക്കി കുത്തി. കറക്കി കുത്തി 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 അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് വന്ന് ജൂൺ 16. 16 ഡേറ്റ് വന്ന് രാത്രി ഒരു 10 മണിക്ക്. ആ 10 മണിക്ക് എനിക്ക് டிக்கெட்டு கிட்டி பயங்கர ஹாப்பியாயி, ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் டிக்கெட்டு நீங்க ஜென்ரல் டிக்கெட் எஸ்எஸ்ஐ டோக்கன்ஸ் வந்து அவைலபிள். நிறைய இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட, அப்புறமா சிஆர்ஓ ஆஃபீஸ் கிட்ட நினைக்கிறேன். சிஆர்ஓ ஆஃபீஸ் கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் வந்து வாங்கலாம். அப்படியே நீங்கள் ஃப்ரீ டிக்கெட்ஸும் வாங்கலாம். அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் டிக்கெட் வந்து 3 மந்த்ஸ் பிஃபோர் நீங்கள் வாங்கணும். அதுவும் இல்லாமல் ஸ்ரீவாணி டிக்கெட் இருக்குது. இப்போ ஆன் த டே பர் டே வந்து ஐ மீன் அன்றைக்கே வந்து நீங்கள் காலையில் 9 மணிக்கு டிக்கெட் நீங்கள் 10,000 10,000 சம்திங் ப்ளஸ் 500 டிக்கெட்டு 10,000 டொனேஷன் 500 உங்கள் டிக்கெட். அது நீங்கள் பர் பர்சன் டிக்கெட் அன்றைக்கி உங்களுக்கு தர்ஷனம் கிடைக்கும். ஒரு 4 o'clock தர்ஷனம் நினைக்கிறேன். அப்படி நீங்கள் புக் பண்ணலாம். எங்களுக்கு வந்து எப்படி ஜூன் 16 கிடைச்சிச்சுன்னா, நான் ஏற்கனவே குருவாயூர் பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம். எங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரகிள் நாங்கள் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வி ஃபெல்ட் வெரி சேட்னஸ். ஆல்ரெடி என் ஒய்ஃப் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி குருவாயூர் போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி. அது ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப சேட்னஸும் எங்களுக்கு ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான அந்த இன்சிடென்ட் இருந்துச்சு. அன்றைக்கி ரொம்ப நெருக்கடியாக இருந்துச்சு. போகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் உள்ளே போனோம். பகவானை பார்த்து எங்களுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னு எங்களுக்கே தெரில அந்த டைமு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 1000 ருபீஸு கொடுத்து டிக்கெட்டு வாங்கி கடவுள் பார்க்கணும். கடவுளுக்கு அது கிடையாது. அதுதான் இது அதுதான் நெய் விளக்குலாம் போட்டு 1000 ரூபா டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போகணும். அப்படிதானே 1000 ரூபா டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போகணும். அதெல்லாம் 1000 ரூபாய்க்கு நம்ம ஏதாவது யாருக்காவது வாங்கி சாப்பாடு கொடுத்தா கூட ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும். எதுக்கு 1000 ரூபா கொடுத்து பகவானை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் ஜென்ரல் கியூ போனோம். ஜென்ரல் கியூ போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். பகவான் கிட்ட ஒரு கோரிக்கை சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாயிருந்துச்சு. எங்களுக்கு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ அது நான் சொல்லி குருவாயூர் போயிட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் எங்களுக்கு 3 months பிஃபோர் டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. நாங்கள் அது புக் பண்ணி ரெடி ஆகிட்டோம். கிட்டியது இப்போ வந்தால் ஜூன் 16 வந்து நாங்கள் டிக்கெட்டு ஜூன் 16. அது ஒரு ரீசன் உண்டு ஆக்சுவலி. ஏன் ஜூன் 16 சொன்னேன், அதுதான் கடவுளோட பிளெஸ்ஸிங். பாலாஜி பெருமாளோட பவரே அதுதான். அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஜூன் 13, 14, 15 சரியான மழை. 14, 15 வந்து ரெக்கார்ட் பிரேக்கு தர்ஷனம். ஆல்மோஸ்ட் 1 lakh கிட்ட 91, 96 கிட்ட 1 lakh பர் டே. அந்த ரெக்கார்டு இப்போதான் வந்திருக்கு. இத்தனை வருஷமா சாதிக்காம முடியாத காரணத்தால இப்போ வந்திருக்காது. பர் ஹெட் பீப்புள்ஸ் வந்து கேதர் பண்ணியிருக்காங்க திருப்பதியில். ஸோ கடவுளுக்கு வந்து தெரியும். ஆல்ரெடி நான் கோரிக்கை சொன்னேன்ல, குருவாயூர் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. கடவுள் எங்களுக்கு வந்து எங்களை வந்து ட்ரீட் பண்ணாரு. ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு தனி டேட் நான் தரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜூன் 15 நாங்கள் போனோம். நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, அவ்வளோ ப்ளசண்டாக இருந்துச்சு. சீரியஸாக திருப்பதி கவர்மெண்ட் அவ்வளோ கேர் பண்ணி எங்களை கொண்டு போனாங்க. எங்களுக்கு ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நடக்கல. அவ்வளோ க்யூலாம் ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட்டு அதெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது. அந்த மாதிரி அவங்க எங்களை எல்லாம் வர பிலிம்பிரிம்ஸ் ஐ மீன் வர ആൾക്കാരെല്ലാം നല്ലപോലെ നോക്കി. നോക്കിയിട്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പോയത് സ്ട്രെയിറ്റ് തിരുമല പോയി. സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാ വരാം. ഞങ്ങൾ നേരെ പോയി കണ്ടു. പക്ഷെ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. അത് ഫീൽ ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ஆல்ரெடி நிறைய பேருக்கு അറിയാം. வைஷ்ணவஸ் ஆൾക്കാർக்கே அது മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ஒரு பிளெஸ்ஸிங் உண்டு. அது கடவுளோட போனோடனே நமக்கு ஒரு உள்ளன்னு ஒரு அழுவையா வரும். ஒரு கடவுளை நம்ம ரியலா பாக்குற மாதிரி. நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க. அன்னைக்கு நான் பார்த்த அதே முகம் தான் திரும்பி நான் பாக்குறேன். நான் பார்த்தேன் சொன்னால அந்த முகம் எனக்கு வந்து விஷுவலா வந்துச்சு. அந்த முகத்தை நான் திருப்பதியில போய் பார்த்தது. பார்த்த உடனே வெளியே வந்தோடனே நான் அந்த மொமெண்ட் நான் யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணல. இப்போ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன். அவளுக்கே இப்பதான் தெரியும், இந்த உலகத்துக்கு தெரியணும்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் பெருமாளோட பவர். நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க அவரோட டிவோட்டி ஆயிட்டீங்கன்னா இந்த கலியுகத்துல உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் அவர் விடவே மாட்டாரு. எந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸா இருந்தாலும் எந்த சுச்சுவேஷனாலும் அவர் பார்த்துப்பாரு. நம்ம ஜஸ்ட் சைலண்டா இருந்தா போதும். சாரி, எனக்கு வாக்குகள் வரணும் இல்லை. ஐ ஃபெல்ட் எனக்கு இப்போ என் வாய்ஸ் അങ്ങനെ ആടിന്റെ வாய்ஸ் போல டெடான் ஆகிட்டாரு. எனக்கு സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன். நீங்க
அந்த திருப்பதி போகும்போது திருமலை போகும்போது நிறைய அந்த பாறைக்குள்ள அந்த நிறைய ஸ்கிரிப்டர்ஸ் இருக்கும். கருட பாறை, அப்புறமா வந்து பாலாஜியோட அந்த முகம் இருக்கிற மாதிரி நிறைய அந்த ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் அங்கே இருக்கும். அங்கே ஸ்டேஷன் ஆகும் இருக்குல்ல, சொர்க்கத்தில் இருக்கிற பாலாஜி கிட்ட ஸ்டேஷன் ஆகும் இருக்கும். அந்த நாகும் இந்த கலியுகத்தில் வந்து பாறையாக அங்கே இருக்காது. எத்தனை பேர் தெரியும் எனக்கு தெரியல. பாறையாக அங்கே இருக்காது. ஸோ நீங்கள் அங்கே போனால் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் மஸ்ட்டாக லைஃப் டைமில் ஒரு வாட்டியாவது நீங்கள் விசிட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக. வேற ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. அதை பற்றி ஃபுல்லாகவே என் ஒய்ஃபு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. அது இன்னொரு அற்புதத்துக்கு மேலே அற்புதம். அதுதான் கடவுளை நீங்கள் நம்புனீங்க இந்த கலியுகத்தில் கண்டிப்பாக உங்களை கைவிடவே மாட்டாங்க. ஓம் நமோ வெங்கடேஸ்வராய. அந்த மொமெண்ட் பற்றி நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல, ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த ஸ்டெப் வழியாக நாங்கள் அந்த ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக 24, 17, 15 ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த 16 அப்புறம் தான் நம்ம பாலாஜி வந்து தர்ஷனம் பார்க்க போகிறோம். இந்த டெம்பிளோட என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே போகிறோம். உள்ளே போனோடனே மக்கள்லாம் வந்து எக்ஸைட்மெண்ட்டோட கோவிந்தா கோவிந்தான்னு கத்துறாங்க. நான் அதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தேன். ஆனால் நான் எப்பவுமே கடவுளை அட்ரஸ் பண்ணுறது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், வாசுதேவான்னு ஒரு விழி. வாசுதேவா. அடுத்து ஆமியை பெட்டன்னு இந்த கையில் எடுத்து வச்சு அவள் எந்த சப்தம் கேட்ட நான் கத்ததை பார்த்து அவ பேனிக் ஆயிட்டா. அது அவர்கிட்ட போகும்போது நம்ம சோல் வந்து அவர்கிட்ட ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். பின்னாடி இருக்க அந்த செக்யூரிட்டில வந்து தள்ளி விட்டே இருப்பாங்க, சீக்கிரம் போங்க 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 போகணும். ஆனா இது வரைக்கும் எங்களுக்கு எங்க மேல கையே வைக்கல. எல்லாரும் வந்து சார் போங்க போங்கன்னு அப்படிதான் சொன்னாங்க. அவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட். என் ஃப்ரெண்ட்ல ஒய்ஃப் அவ இப்பதான் புரியுது ஏன் ஷார்ட்டா அவளை கடவுள் படைச்சாங்க சொல்லிட்டு. கை வைக்கும் போது டக்கு எஸ்கேப் ஆயிட்டேன். இந்த ஜோக்கர்ஸ்ல அந்த சர்க்கஸ்ல காமிப்பாங்க, அந்த டக்கு என் மேல எவனும் கை வைக்கல, சரி அதே போயிட்டான். உள்ள போனோடனே அந்த ஒரு மொமெண்ட், அதுதான் காட் மொமெண்ட் சொல்லுவோம்ல, அது தட்ஸ் அ மொமெண்ட் ஆஃப் த மை இயர். நான் லைஃப்ல வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இது வரைக்கும் நான் வந்தது எல்லாம் கடவுளோட பிளெஸிங் தான். நான் எப்பெல்லாம் டவுனா இருக்கணும், எந்த ரூபத்துல அது அவரு எனக்கு வந்து அவரு சப்போர்ட்டா இருப்பாரு, அது எனக்கு தெரியும். ஸோ നന്ദി. ഇപ്പോൾ തിരുപ്പതിയിലെ ദർശനം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ ആപ്പ് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇടണേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് കയറിയിട്ട് TTD ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. തിരുപ്പതി ദർശനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തൊന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു OTP വരും. OTP കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മാസവും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വരും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റ് ആണല്ലോ എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ മാസവും 24-ാം തീയതിയാണ് ഉള്ളത് അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കുള്ളൂ സ്ലോട്ട് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. 3 മാസം മുന്നേ വേണം നമ്മളിത് ബുക്ക് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ആപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പോൾ എവറി മന്ത് 24ന് രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് നമ്മൾ ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിടേണ്ടത്. അപ്പം എപ്പോഴും നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഹസ്ബൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 16-ാം തീയതി രാവിലെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അബി ബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് വഴിയാണ് ബസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മാധവരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ ചെന്നൈയിൽ, അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ബസ്. അപ്പം നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ബസ്സായിരുന്നു, AC ബസ്സാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലത്തെ ബസ്സിനാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 10 മണിക്കായിരുന്നു ബസ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 8:30 ആയപ്പോൾ തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 10 മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് 3 hours ഉള്ളൂ. അപ്പം 1 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ മേലെ തിരുമലയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ തിരുപ്പതി ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, തിരുപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ താഴത്തെ സ്ഥലമാണ്, അതായത് മെയിൻ സിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് തിരുമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്, അത് മേലെയാണ്, മലയുടെ മേളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോമഡേഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ ആ ഒരു ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു ദർശനം ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഈ അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ തിരുപ്പതിയിലാണ് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരെ ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട്
തിരുപ്പതിയിൽ മെയിൻ സിറ്റിയിൽ താഴെ, അതായത് താഴെയാണ് നമ്മൾ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രി 10 മണിക്കുള്ള ദർശനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 10 മണിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജൂൺ മാസം ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം നേരത്തെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും തിരക്കുള്ളത്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ദർശനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. നല്ല ടെൻഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടൽ ഇതാണ്, മൗണ്ട് വ്യൂ കംഫർട്ട് എന്ന് പറയും. ഇതും ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോക്കിയിട്ട് കുറേ അധികം ഹോട്ടൽസ് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കംഫർട്ടായിട്ട്, ആ പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാനിത് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഹോട്ടലാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് തമിഴ് അറിയാം കേട്ടോ. മലയാളം അറിയുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ തമിഴ് നല്ലപോലെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അവർ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തമിഴും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വലിയ പ്രശ്നം വന്നില്ല. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ 1 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ ബസ് ഇറങ്ങി. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 50 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും കേട്ടോ. ഒരൊറ്റ സ്റ്റോപ്പാണ് ഉള്ളത്, അത്രയ്ക്കും അടുത്താണ്. പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരുമലയിൽ മേലോട്ട് പോകണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ കാർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ റെൻറ്റ് വരുന്നത് ഒരു ഡേ, അതായത് പെർ ഡേ ഒരു നൈറ്റിന് 2600 ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ തിരുമലയിൽ മേലോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള കാർ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ 2500 ആണ് പറഞ്ഞത്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ചാർജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നാലും നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമായിട്ടത് തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലത്തെ പോർഷനിൽ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഫേസ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ മല കാണപ്പെടും. അതിങ്ങനെ സ്വയംഭൂവായിട്ട് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെട്ടതെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. ആ ഒരു മല നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പോയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി പിന്നീട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകുവേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അന്നപൂർണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോട്ടലുണ്ടല്ലോ, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഫേമസ് ആണ്. അപ്പം ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ്, സ്വിഗ്ഗിയിലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലിലും ഭക്ഷണമൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ആന്ധ്രയുടെ സ്പെഷ്യൽ മീൽസ് ആയിരിക്കും, അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സെറ്റായി എന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വിഗ്ഗിയിൽ ഓർഡർ ചെയ്തു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടുത്തെ തിരുപ്പതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്ത്രീകൾ ചുരിദാറായിട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല, ആ ഒരു ഷോളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. അത് മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ട്രൗസർ, ബർമൂഡ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ വളരെ നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷർട്ടിൻ്റെ മേലെ ഒരു കസവിൻ്റെ ഒരു ഷോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇടണം, അത് മസ്റ്റാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടും ഷർട്ടും ഇടുക. ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഡ്രസ് കോഡ് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ധാവണിയോ സാരിയൊക്കെ ഇടാം. ചുരിദാർ ഇടണമെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഷോൾ ഇടണം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിമിഷമാണ് അറിയുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആധാർ കാർഡും കൊണ്ടുവരിക, അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ പെർ ഹെഡ് ഒരാളിന് 300 രൂപയും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 12 വയസ്സിന് മേലോട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട, ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷേ എന്നാലും അവർക്ക് ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോപ്പിയും ഒറിജിനലും കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റും കയ്യിൽ വെച്ചേക്കണം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെയും ഒരുപാട് ദർശനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പത്മാവതി അമ്മൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ടിക്കറ്റാണ്. നിങ്ങൾ അവർ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അത് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതും ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് നേരത്തെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് തവണ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അവസാനമാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ഇതൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ല, ഒരുപാട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ്
ട്രിപ്പിൽ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പറയാമേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, തിരുമലയിൽ എത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ കാറിന് പുറത്തിറക്കിയിട്ട് കാറ് ആദ്യം അവർ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇതിനിടയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലഗേജുകളെല്ലാം എടുത്ത് അവിടെ സ്കാനിങ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാഗിനകത്ത് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ടു. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ സ്പ്രേയുടെ ബോട്ടിലാണെന്ന്. അപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുവദിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് കാറ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു. അപ്പം കാർ ഫുള്ളായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മളെയും പരിശോധിക്കും, നമ്മുടെ ലഗേജും പരിശോധിക്കും, നമ്മുടെ വണ്ടിയും ഒക്കെ പരിശോധിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രം കാണാൻ പറ്റി. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇടയിൽ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ മേലോട്ടേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു യാത്ര ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ദിവസം സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വാമിയുടെ ദർശനം കിട്ടുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്തതും എന്നാൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മായാത്തതുമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ അറിയിച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തത്. നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴൊന്നും വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിതയല്ല കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തിരുപ്പതി പോലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചാലേ നമ്മളിവിടെ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെയും അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതേ മേലോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ബ്ലോക്കായി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതും നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടൊരു സംഭവമാണ്. വരുന്ന വഴിയിൽ അവിടെ ഒരു ബസ് പഞ്ചറായിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ വണ്ടികളും ബ്ലോക്കായി. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ, നമ്മുടെ കാർ അവിടെ തന്നെ കിടന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി പോയപ്പോഴേക്കാണ് അവിടുത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബസ്സാണ് അവിടെ പഞ്ചറായിട്ട് കിടന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തിരുമലയുടെ മേളിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഇത്ര ലിമിറ്റ് സ്പീഡിലേ പോകാവൂ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട്, ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കണ്ടത് കണ്ട ആറ്റാടി മരം കറങ്ങിയത് കണ്ട, അത് നമ്മുടെ ഗരുഡപ്പാറയാണ്, ഗരുഡൻ പാറ എന്ന് പറയും. അപ്പം അത് നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഡ്രൈവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊഴുതിട്ടൊക്കെ പോകാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല, കാരണം പുറകിൽ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിതേ മേലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലോകമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു സ്വർഗ്ഗലോകം പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എനിക്കിത് എങ്ങനെ വാക്കുകളിലൂടെ പറയണമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് വ്ളോഗുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ, ഇപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ സൈഡിൽ ആ ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടോ, അത് ഇവിടുത്തെ ജനറൽ ക്യൂവിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കാനുള്ളതാണ്. ജൂൺ 16 നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. ജൂൺ 13, 14 ഇവിടുത്തെ ക്യൂ കാരണം കുറേ പേര് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായെന്നൊക്കെ ന്യൂസിൽ കേട്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും കൂട്ടമായിരിക്കില്ലെന്ന്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ തൊഴാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ കാറിനകത്ത് തന്നെ ചെരുപ്പും ഫോണും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് കേട്ടോ ദർശനത്തിന്. ക്ലോക്ക് റൂം ഉണ്ട്, അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് പോയിട്ട് തിരികെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ക്ലോക്ക് റൂമിൽ കയറിയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നിന്നിട്ടില്ലേ. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തായിരുന്നു. കാരണം അതിനകത്ത് കയറിയതിന് ശേഷം കുറേ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. കർപ്പൂര വിളക്ക് വെച്ചു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ
അടച്ചു. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളെയും കൂടി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും പറ്റിയില്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലഡു മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയ സമയത്ത് SSD ടോക്കൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ലഡു കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം ആമിക്കില്ല, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കാണുള്ളത്. ആമിക്ക് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവൾക്കില്ല. അപ്പം 300 രൂപയുടെ 2 ടിക്കറ്റിന് 2 ലഡു ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ലഡു മേടിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫേസ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഈ ഫോട്ടോയിൽ അവരെ എങ്ങനെ ബ്ലർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ഒരു പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഒന്നും അറിയാത്ത 2 മനുഷ്യർ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ചില്ലറ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ലഡു മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്താലേ അവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം അവരുടെ കയ്യിൽ GPay ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം GPay ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലഡു കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരോടും അയാൾ ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ GPay ചെയ്ത് തരാമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും കയ്യിൽ പൈസ ഈ ലഡു മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എന്നോട് വന്നിട്ട് പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നേ. അപ്പം ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ലഡു മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു 1000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കയ്യിൽ 500 രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 500 രൂപ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ GPay ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട 2 ആൾക്കാരാണ് അവർ, ഹസ്ബൻഡും വൈഫും. അങ്ങനെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അന്നപ്രസാദം കഴിപ്പിക്കാനും തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാനും കർപ്പൂര വിളക്ക് കത്തിക്കാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് അവരാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അന്നപ്രസാദം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി, പക്ഷേ അത് സാധിക്കുമില്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന 2 പേരാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ട് അവർ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ്, തെലുങ്ക് ആൾക്കാരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അവർക്ക് ഭാഷയും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ അവർ തമിഴും സംസാരിക്കും. അവർ ചെന്നൈയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമാണ്. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ആ ചേച്ചിയാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഫോണിൽ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് തന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷവും സങ്കടമൊക്കെ തോന്നിയായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ തിരികെ വരുന്ന വഴിയിൽ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ ഹനുമാനെ കണ്ട് തൊഴുതിട്ട് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ അവിടെ കയറിയിട്ട് ജീരക സോഡ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കന്നഡ മാമൻ വന്നിട്ട് എന്തോ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചായിരുന്നേ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദർശനത്തിന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വിചാരം അവിടെ ഹനുമാൻ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിലോട്ട് നടന്നാലാണ് പെട്ടെന്ന് പോയി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ആ പുള്ളി പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. നടന്ന് കുറേ ദൂരം നടന്നു പോയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഹസ്ബൻഡിന് പെട്ടെന്നൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരികെ വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കാണ് അവരാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് നടപ്പാതയാണ്, നടന്ന് പോകേണ്ട റൂട്ട് ഇതാണെന്ന്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവറിനെ ഫോൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഡ്രൈവറാണ് പറഞ്ഞത് അത് നടന്നു പോകേണ്ട നടപ്പാതയാണ്, അവിടെ വേറെ ക്ഷേത്രമൊന്നുമില്ല, ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ഹനുമാൻ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ, അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നേരെ നമ്മുടെ കാറ് കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് വന്നു. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മേലെ ഞങ്ങൾ നടന്നങ്ങ് മേലെ എത്തിയേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലൊക്കെ അങ്ങ് വേദനിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നടപ്പാതയിലൂടെ പോകാൻ ഒരു അവസരം തന്നതായിരിക്കാം അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ദർശനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 11:30 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാവം നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെയാണ് ഇരുന്നത്. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അന്നപ്രസാദവും കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ ആ പുള്ളി വരുന്ന വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ വന്ന് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഭക്ഷണമൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിനും തമിഴ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ അറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒന്നും വന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചൊരു ട്രിപ്പാണിത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റൂമിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലഡുവാണ് ഞാൻ ഇടയിൽ കാണിച്ചത് കേട്ടോ. പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ ചെക്കൗട്ടാണ്, രാവിലെ അല്ല ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇവിടുന്ന് ചെക്കൗട്ട്, 2 മണിക്കാണ് ചെക്കൗട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ 1 മണിക്ക് നമുക്ക് ബസ്സുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 12:45 ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ദർശനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെ നേരത്തെ കൂട്ടി 3 മാസം മുന്നേ തന്നെ
ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. പെർ ഹെഡ് 300 രൂപ കൊടുത്തിട്ട്. ജനറൽ ടിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം കുറേ നേരം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഒരു 5:30-ക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ക്യൂവിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറക്റ്റ് 8:30 ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ദർശനം കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. 300 രൂപ ടിക്കറ്റിന് 3 അവേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദർശനം കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് 2 ദിവസം മുന്നേ ആണെങ്കിൽ 6-7 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു അനുഭവം അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അവിടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ടോയ്ലറ്റ് സെക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രസാദം, സാമ്പാർ സാദം, തൈര് സാദം അങ്ങനെയൊക്കെ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ നിന്ന സമയത്ത് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വെച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കേട്ടോ. പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ, കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പൈപ്പൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ബോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് കുടിക്കാം. നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവത്തില്ലേ ഈ ഒരു ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ ജനറൽ ക്യൂവിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചധികം തന്നെ തിക്കും തിരക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. 300 രൂപ ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ സാവധാനത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ മന്ത്രം കേട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരോടൊപ്പം മന്ത്രം ചൊല്ലി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പോകാനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും പോയി തിരുപ്പതി ഭഗവാനെ കണ്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞു തൊഴാനുള്ള അവസരം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഡേറ്റിൽ കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് 1 മണിക്കാണ് ബസ് കയറിയത്. 4 മണി ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മേലെ എടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. 4:45, 5 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ബസ് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനൊക്കെ അവർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബസ്സിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ ബസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി, യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.